Bonjour, pour le sommaire de TWT Motors de cette semaine, ça sera encore le salon rétromobile, encore et encore, troisième partie. Mais bien avant, ça sera le test drive de la Ford Fiesta, faite par notre ami Slim Hakima. N'oubliez pas que TWT sera présente au WTCC à Marrakech. C'est pour ça que ça va être light cette fois-ci. Nous vous présenterons tous les résumés du WTCC à notre retour. الحاجة اللي برشا عباد ما يعرفوهاش هي الكرهبة اللي عنا في الليسي متاع اليوم تحتفل السناب عامها 30. اي نعم، لو فينومين فيستا اكزيست دوبوي 30 ans ومازال متواصل من الفيستا 1 اللي بدات تتباع عام 82 للفيستا 6 اللي باش نجربوها اليوم. وبعد الكونكورونس الكبيرة متاع دوتر موديل حاولت فورد باش ترجع بقوة في الكاتيجوري دي سيتادين. دونك في الليسي متاع اليوم اخترنا لكم الفيرسيون 1.25 اسونس كي ديفلوب 82 شوفو، واخترنا لكم زاد الفينيسيون تيتانيوم اللي هي احسن فينيسيون ولون مزيان برشا اللي هو البرونز. وكي تسمعوا 82 شوفو نتصور اللي انتوما فهمتوا اللي احنا اليوم ما تهمناش قوة الموتور قد ما يهمنا الكوتي براتيك متاع الكهرباء هذه. كوتي ديزاين من بعيد الفيستا تظهر لنا اللي هي ما بعدتش برشا في ستيل دوريجين متاع لي فيستا، وتبعت البروفيرب اللي يقول اون شونج با ديكيب غانيونت. اما اون ريغاردون دو بلو بري نلقاو اللي السيتادين هذه تبدلت كومبليتمون بارابور ا سا ديفونسيير. واول حاجه نجموا نلاحظوها اللي الفيستا اغروندي دون لي 3 ديمونسيون بويسكو زادت 3 سنتي في الطول، 4 سنتي في العرض و5 سنتي في العلو، وهكا ولات دون لي نورم دون سيتادين بيان سباسيوز. من غير ما ننساو بيان سور اللي زادت قربت للقاع ب5 سنتي بور غاني اون ستابيليتي، ونقصت في البوا نتاعها ب 40 كيلو بور غاني اون بويسونس. وبصفة عامة لاحظنا اللي الديزاين تبدل و اوبتي بور دي فورم اروندي وجونتوات 15 بوس à 8 branches ou de très beaux phares avant étirés tout au long du capot. زادوا عطاو une petite touche de sportivité للفيستا. À l'arrière عجبنا surtout ستيل بومبي متاع البارشوك والبانو انفيريور en noir mat اللي ذكرنا في ستيل دي فواتور سبورتيف جابونيز. من داخل تمتعنا برشا بالكاليتي d'assemblage والفينيسيون بيان سوانيي، surtout au niveau de la console centrale اللي انسبيري من لي موتو، puisque لاحظنا اللي هي تشبه برشا للغيزيرفوار متاع الموتورات، ولي بوش دايغاسيون يشبهوا برشا لي سورتي ديشابمون دي موتو. والستيل هذا خلاها تتميز على توت سي كونكورونت. وكي ركبنا في الفيستا لاحظنا زاده اللي هي اوسع من الفيستا اللي قبلها، وهذا ان بون بوين يتزاد للكونفور المتوفر وللفورمه نتاع لي سيس سومي باكي وللمنظر الحلو نتاع الفولون 3 برانش اللي غراسا دي توش دالومنيوم نحسوه 4 برانش دونك بلو سبورتيف. اما الكونفور ما كانش فينالمون لو سول سوسي نتاع الفيستا، على خاطرها زادت خمت في اليوتيليتي افيك لي سياج اريير راباتابل دو تير ان تير، سيتادير نجموا نرقدوا الكراسي التيلانيين باش نربحوا الثلث نتاع ليسباس اريير ولا الثلثين ولا ليسباس الكل سولون نو بوزوان دو رونجمون، مالغري لي الكاباسيتي اللي وفرها الكوفر وحده اي دو 295 لتر. كوتي ايكيبمون وفرت الفورد دي اوبسيون تلقاهم جينيرالمون في الكاتيجوري دي كومباكت سورتو في الفيرسيون تيتانيوم، وحبت تدلل سا كليونتيل اللي ما همش قادرين باش يشريو الفوكس والمونديو، وحبت زاده تقول له انديريكتومون اللي بسوم اقل وبلو بريسيزيمون ب 29950 دينار تنجم تتمتع بديزوبسيون تاع كراب اغلى من هكا برشا. واللي اكد كلامي هو لو فيت اللي كي تلقى دون اون سيتادين ديزوبسيون كيما les airbags frontaux, latéraux et genoux, le climatronique Bison, la connectivité auxiliaire et USB, le volant et pommeau de vitesse en cuir, l'ordinateur de bord, la radio CD MP3 avec commande au volant, les 6 haut-parleurs, les rétroviseurs électriques et chauffants,
Le système de connectivité Bluetooth avec commande vocale اللي يخلي تليفونك يكونكتي اوتوماتيكمون مع السيستم اوديو نتاع الكهرباء وتنجم تطلب وتقبل لي زابيل ديريكتومون من الكهرباء ومن غير ما تستعمل التليفون نتاعك، وهذا يحمينا سورتو من لي زاكسيدون اللي يتسبب فيهم البورتابل. في الكياس اول حاجه لاحظناها هي اللي الديريكسيون كانت خفيفه برشا والفولون كان تري فاسيل مانيي، وزاد سهل علينا ليسي نتاعها، وزيد بال 82 شوفو لقينا دو تري بون ريبريز سورتو في لي 3 رابور الاولانيين، والفولون الخفيف خلانا ما نحسوا حتى ديفيكولتي في لي فيراج، وولا السوقان ديغيغ لو فولون تاع الفيستا ان جو دونفون وممتع برشا. كوتي اكسيليراسيون ما نجموش نستناو حاجه كبيره من 82 شوفو، اما ما تنساو الزاده اللي الفورد فيستا توزن 979 كيلو سولمون، وهذا يساعدها باش تستغل بارفيتمون سي 82 شوفو وتعطينا حاجه مقبوله برشا بارابور ا سي كونكورونت. وهذا قراو له حساب بيان سور في الفريناج بيسكو نلقاو عندها ان بون فريناج تري راسورون. En résumé, حافظت الفورد فيستا على علاقتها et ce à travers le fait de joindre l'utile à l'agréable. ونجحت زادة باش تحافظ على البرستيج والبون ريبوتاسيون متاع فورد اللي ظهرت عام 1903 وخلت الفيستا هذه تكون parmi les meilleurs citadines du marché tunisien. موتورز ساقيها طويل كما تعرفوا، وجاتكم المره هذه للصالون ريترو موبيل في باريس باش توريكم لي بلو بيل فواتور كما تشوفوا، باش نوريوكم non seulement les voitures de collection mais les accessoires qui vont avec. Ça peut aller des tapis aux housses, aux chapeaux, aux calandres. Vous avez tout vu, même les petits porte-clés, le merchandising. Cette fois-ci, TWT Motors va vous conduire vers les dédales des voitures de collection et tout ce qui va avec. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Around 2 o'clock, 2, 9, 8. Right down. Going behind. We'll have you on 1 o'clock, 2 o'clock. ما نجمش نفسر لكم شنو ما هالثلاثه كور حمر على حتى انا بيدي ما فهمتهمش. نعرف اللي هي سين الفا روميو ميلانو qui n'a pas de date, qui n'a pas de prix certainement, mais je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est que ces trois boules rouges. Peut-être une protection pour les phares, c'est ce que je me dis, comme ce sont des phares, donc éventuellement on les ouvre d'un côté ou de l'autre et on les protège le soir éventuellement. فما حاجه تعجبني انا باقي في موتول، باقي نقولوا موتوس اي بوش كوزو. d'ailleurs quand j'ai connu le patron de Motul قلت له قال لي on l'a déjà fait celle-là. Qui dit Motul dit quoi surtout? C'est un acteur incontournable du sport automobile, Motul. Il possède des laboratoires qui poussent à l'extrême un peu les matériaux de la mécanique, et donc ce qui leur permet de sortir une excellente viscosité, une huile bien étudiée et bien fabriquée pour les moteurs. Attention, alors Motul, il n'y a pas que Motul, il y a plein d'autres concurrents à Motul qui sont ce qu'on appelle des lubrifiants extraordinaires. C'est vrai que Motul est une référence en sport automobile de par les compétences des ingénieurs de Motul, de par les compétences du laboratoire Motul qui est mondialement connu. Il existe depuis 1853, donc ils ont quand même plusieurs années d'expérience devant eux. 1853 est la date de création de Motul. Le laboratoire compétition automobile existe depuis une trentaine d'années, et même un peu plus peut-être. En tous les cas, comme je l'ai dit au départ, Motul est un acteur incontournable du sport automobile, d'autant plus que Motul aujourd'hui permet d'offrir donc aux pilotes qui sont sous contrat avec eux une sorte de ce qu'on appelle des huiles laboratoires. Donc c'est des huiles qui ne sont pas commercialisées, ce sont des huiles à partir desquelles on va étudier donc l'autre qui va être commercialisé. Donc de toutes les façons, le sport automobile est la vitrine incontournable de ce qui se fait de mieux en technologie. Et Motul, on est quelque part la vitrine la plus éclatante dans la mesure où ils sont capables non pas d'inventer, mais de fabriquer et de créer des huiles qui répondent aux exigences du sport automobile. Donc en un mot, on peut dire que Motul, c'est la référence en huile et en lubrifiant pour les autos et surtout en compétition. Surtout en compétition, ça c'est clair, parce qu'à partir de là, c'est que Motul développe donc un produit qui est extraordinaire. Ce sont des produits qui vont pour la mécanique
que ce soit pour le moteur, pour la boîte de vitesse, pour les ponts. Donc c'est des huiles que utilisent quasiment tous les grands champions. Mais quelque chose qui est magnifique surtout, c'est qu'ils ont nommé leur huile au nom de certaines compétitions. Par exemple, là, vous avez Huile Motul Le Mans, vous avez compétition, chrono, power racing, trophy, higher RPM, sprint. C'est-à-dire chaque huile porte un nom en fait qui la différencie de sa voisine. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une référence. Parce qu'il y a des huiles qui est étudiée pour la chaleur, pour les contraintes de la chaleur, n'est pas la même qu'on utilise pour les contraintes du froid. En Sibérie, voilà, et en Sibérie, on n'utilisera certainement pas la même viscosité, la même température, la même huile que dans le désert tunisien, Rsal par exemple. هذا كما تشوفوا سي ان فيكول ميليتير امفيبي كيف سي ان فيكول المان تصنع في 1937 وما صنعوا منه كان 1000 اكزامبلير. البارتيكولاريتي هذيا نتاع الكهرباء هذيا عندها دي بورتيير ينجم يكونوا محلولين حتى بوندون لا نافيغاسيون. الكونسيبسيون نتاع الكهرباء هذيا اللي تري مودرن فيها 4 roues indépendantes, un moteur de 6 cylindres à soupape, hélice rétractable. Le refroidissement il est assuré par une turbine qui souffle sur les 2 radiateurs latéraux. وهذيا elle fait partie des 4 voitures qui sont encore existantes. Donc je rappelle que c'est un véhicule militaire. Il a été fabriqué dans une usine, l'usine Bugatti à Molsheim en Alsace. Et à l'époque, avant la guerre, l'usine Bugatti était en France. Et en 1941, l'usine Bugatti est repassée en Allemagne, parce que l'Alsace est passée en Allemagne. Donc c'est toute une... Et puis les Bugatti, ce sont quand même des voitures quand même renommées. Exactement. Donc c'est quand même une voiture très spécifique au niveau de son histoire dans l'usine Bugatti. Donc vous avez ce qui est fabuleux, moi je vais parler d'autre chose qui est magnifique, c'est les rames. Ah oui. J'ai jamais vu des rames sur une voiture. En général, qui dit rame dit canoë, kayak, dit bateau. Exactement. Et là, c'est génial quand même. Tout à fait. Vous avez même une petite plateforme. Est-ce que c'est pour replonger là? Non, alors à l'origine, oui, on peut imaginer ça aujourd'hui, mais à l'origine, c'était pas pour plonger, c'était pour mettre 4 hommes à l'arrière. On mettait 8 hommes au milieu, plus encore 4 hommes à l'avant pour traverser une rivière, pour aller faire sauter des ponts, des choses comme ça. Donc on arrivait à mettre 16 personnes pour traverser une rivière. Vous voyez, donc, et ça permettait, c'était une voiture des pionniers qui permettait d'aller de l'autre côté du fleuve, qu'on ne pouvait pas y aller en bateau, parce que le temps qu'on sorte le bateau, etc., c'était un moyen d'aller plus vite à faire la guerre. Voilà, malheureusement. Donc quand on est à l'intérieur de la voiture, on a notre levier de vitesse ici pour passer les vitesses sur la route, en première, deuxième, troisième. On a un petit levier là-bas à l'avant qui permet de faire petite vitesse et grande vitesse sur la route. Et quand on arrive sur l'eau, on met le levier de vitesse au point mort ici et on enclenche l'hélice avec ce tout petit levier qui est ici, soit en marche avant, soit en marche arrière. Cette voiture m'a épaté parce que je ne sais pas si je peux l'appeler voiture ou bateau. Il y a déjà 3 pneus et vous venez de me dire que l'ingénieur qui a conçu cette voiture n'en a fait qu'une seule. Qu'une seule, tout à fait. En 1942, cet ingénieur qui a inventé les trains rentrants des avions a inventé cette voiture bateau pour mettre sa même technologie. Donc la roue à l'avant se remonte grâce à un système de moteur électrique qui est assez complexe et les roues arrière avec des crémaillères rentrent également à l'intérieur de la voiture ou du bateau. Et après, on a un gros moteur V8 Ford au centre qui permet de propulser la voiture ou le bateau. Voilà. Mais est-ce qu'avec 3 roues, c'est facile à conduire sur route? C'est pas évident, ça doit tanguer quelque part. Alors, honnêtement, on connaît la voiture depuis longtemps. Elle vient de finir d'être restaurée. Et la voiture a été restaurée par le musée, elle appartient au musée de l'eau et lac, et elle n'est pas fonctionnelle sur l'eau. Voilà. Elle est juste restaurée en tant qu'une vitrine, si vous voulez. Là, on reste plutôt dans la magie, parce que ça serait dommage d'aller en bois, de la mettre sur l'eau, de l'abîmer. Voilà. Ça reste plutôt un petit Riva. C'est un petit Riva amphibie, voilà, avec des roues où on a trop peur de l'utiliser. Voilà. C'est un peu. C'est une petite pièce de collection sans plus. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre sous une vitrine et point. Voilà. C'est un peu comme ça que je pense le propriétaire le veut aujourd'hui. Mais tout est en bois, je vois même les manettes, apparemment, les manettes sont en bois, etc. tout. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est génial ça. Disons que la conception. C'est pas une voiture ou un bateau que je mettrais à l'eau. Non, mais bon, la conception est extraordinaire et aujourd'hui, on imaginerait reconstruire ça avec des matériaux composites, des matériaux d'aujourd'hui. Je pense qu'on ferait une voiture extraordinaire, quoi. Enfin, une voiture bateau extraordinaire. Mais bon, ça c'est une autre page, une autre histoire. On vous appelle quelque part Monsieur Amphibie?
Oui, on m'appelle Vous la faites, celle-là oui, on m'appelle Manureva, on m'appelle oui, par beaucoup de noms. Oui, oui, moi, Monsieur Amphibie, oui, oui, tout à Monsieur fait. Amphibie. Oui. Écoutez, Monsieur Amphibie, merci pour tout. Écoutez, je À vous très en prie. bientôt. Je vois un gros sponsor avant d'y aller, la Royal Air Maroc. Alors, cette voiture, elle a participé, elle appartient à Jacques Goucho, qui était un ancien pilote. cœur, ça. Oui, mais ça, Jacques Goucho était un ancien pilote de Formule 3 en France. Et cette voiture, elle a participé au Marocco Classique, qui était organisé par Feu Rages. D'accord. Bon, on va aller voir donc comment on transporte les voitures de collection. Tout de suite, suivez-nous. Donc, comme vous voyez, ces remorques ne s'adressent pas seulement aux voitures de collection. Elles sont idéales pour les voitures de collection, les concept cars, les véhicules de prestige, les GT de course, les protos, toutes sortes de voitures. Vous avez des remorques, donc, comme vous avez vu, XL et XXL. Ça n'existe pas que dans les vêtements, c'est aussi valable pour les remorques. On vous a promis de vous montrer comment on pouvait faire voyager une voiture de collection, Hatem. Alors, comment ça se passe au niveau du remorquage? Alors, les voitures de collection, comme cette magnifique Ferrari 512 BBI, c'est un modèle injection qui est très rare d'ailleurs, la contrainte, c'est de les emmener d'un endroit à un autre. D'autant plus qu'elles ont ce que l'on appelle... elles ont à peine 10 cm de garde au sol. Donc la garde au sol est extrêmement limitée. Donc voilà, très très basse. Donc on a conçu des remorques comme celle-ci pour transporter donc cette magnifique Ferrari 512 BB. Et cette voiture, donc, elle est quasiment bien, c'est le cas de le dire, elle est bien enrôlée et elle sera bien transportée dans une sécurité optimisée et surtout à l'abri des regards indiscrets, mais surtout à l'abri des intempéries. Donc le but du jeu, c'est de construire donc cette remorque-là pour pouvoir transporter son bijou d'un point à un autre dans un confort douillet pour l'automobile. Et si on demandait à monsieur, justement, bonjour, la coque, elle est fabriquée dans quel matériau? Qu'est-ce que vous utilisez comme matériau, justement, au niveau des voitures de remorquage? C'est de la fibre que l'on utilise pour faire les remorques, pour pouvoir gagner du poids au lieu d'être du métal. Donc c'est léger, c'est solide? C'est léger et solide. Bon, rien n'est absolument solide, mais bon, on a quand même une structure qui a fait ses preuves parce qu'elles ont 4-5 ans et elles roulent pas mal. On en a une 70 à peu près qui roulent, donc on n'a pas de retour dessus, ça veut dire que c'est quand même assez solide. Et est-ce que ça change d'une voiture à l'autre? Parce que je vois que les voitures de collection, vous avez quand même des voitures qui sont rondelettes, d'autres qui sont effilées, d'autres qui sont plus hautes, d'autres plus basses. Est-ce que vous vous adaptez justement aux voitures des clients qui s'adressent à vous pour fabriquer leurs remorques? Non, on s'adapte un peu, on va dire, on a deux modèles de remorques, c'est-à-dire on a deux longueurs et après c'est les poids que l'on peut mettre dedans, que l'on adapte. On peut charger sur une remorque, on part de 900 kg, suivant le modèle, et on peut charger jusqu'à 2 tonnes 2. À Hatem, on voit aussi des Morgane, on voit même l'écurie Morgane France, de très très belles voitures. Si tu pouvais nous dire quelque chose sur ces Morgane. Alors la Morgane, d'abord, ça ce sont des répliques de Morgane. Ce ne sont pas les Morgane d'antan qu'on utilisait avant. Ça, ce sont des répliques qui sont extraordinairement bien fabriquées, bien construites. Et on voit la particularité avec un moteur extérieur qui est entièrement poli. Et Ici, il pleut justement, j'ai vu le moteur à l'extérieur. Polychromé, mais de toute façon, il y a une telle technologie qu'aujourd'hui, même s'il pleut, ça ne risque strictement rien. La preuve, les motos, maintenant, elles ont des moteurs à l'extérieur, elles ne risquent rien. D'ailleurs, c'est une technologie moto. Ça, c'est une très très belle bagnole aussi. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'une Morgane, je crois qu'ils ne peuvent qu'apprécier. On appelle ça une valeur sûre. Tout à fait. C'est vraiment une voiture couple exigé. Oui, couple exigé, mais moi je suis pour la paix des ménages, donc je préfère dire couple tout court. في الصالون rétromobile كيف حاتم لقينا كرهبة حلوة برشا. C'est une Delahaye de 1949, très très belle, une belle couleur ivoire, de très beaux chromes. عندك شي فكرة على الكرهبة هذه؟ Alors ce qu'on appelait la Delahaye de la 5e génération, la 5e décennie. Celle-là, c'est une voiture qui a été construite dans le terme de la 5e génération. Elle reprend un peu les grandes lignes des fameuses Cadillac Eldorado et les Buick. Et donc, on voulait faire en sorte que cette voiture puisse s'inscrire dans le marché américain. Donc, c'est pour ça qu'elle a des courbes et elle a une ligne qui rappelle étrangement donc, les voitures américaines.
L'intérieur aussi, je vois que l'intérieur est typiquement américain avec ce beau volant, etc. Mais par contre, il est à droite comme les Anglaises. Tout à fait, il est à droite comme les Anglaises. Il faut savoir une chose, c'est que dans le temps, on faisait beaucoup de voitures avec conduite à droite parce que c'est des voitures qui roulaient dans les montagnes. Et dans les montagnes, c'est comme les camions Iveco. On roulait dans les montagnes, il fallait voir le ravin. Donc on mettait pas mal de fois, et ça c'est une voiture qui était destinée un peu au marché américain, mais ça doit être certainement une voiture qui vient de l'Angleterre, qui était pour un marché british, soit australien, soit japonais, peut-être même japonais aussi, parce qu'il roule à droite. Donc je ne connais pas l'historique de cette voiture. Et ce que j'adore aussi, c'est la plaque d'immatriculation qui est sous verre. Alors, si alors oui, justement, on en parlait parce qu'ils avaient sorti ce modèle-là pour essayer de protéger la plaque d'immatriculation, le détail le détail du détail, le soin du détail. Donc on voulait faire en sorte, dommage que on ne peut pas ouvrir la malle parce que la malle, rien que la malle, c'est vraiment encore une autre histoire. Regardez bien les feux à l'arrière. Ils sont incrustés dans un pare-choc. Et pourquoi les feux étaient de petit calibre? Ils étaient de petit calibre parce qu'ils ne voulaient pas, parce que les clignotants étaient en haut, à droite. Les clignotants étaient sur... Voilà, ils ne voulaient pas mettre pour ne pas casser la ligne de la voiture. C'était vraiment spécifique à Delahaye. On reconnaît un peu toutes les Delahaye par rapport un peu à leur ligne. Ils ont une ligne très fluide, comme on dit. كما تشوفوا الكهرباء هذيا العجالي نتاعها les jantes نتاعها sont en bois. Bon, c'est Michelin, c'est toujours le Bibendum, le grand manufacturier de pneumatiques français qui a créé ce pneu, mais les jantes sont en bois. Hispano Suiza, c'est une voiture qui date de 1917. Une voiture de 1936, une Chenard Walker type T24C. C'est une voiture mythique aussi. La Hotchkiss AM80 qui date de 1930. C'est la voiture qui a fait un peu la réputation des gangs de Chicago. Voilà, la Hotchkiss, c'est le modèle 80, tu t'as 80 avec Hajra. Voilà, donc la Hotchkiss, la 80, elle a été... Ça c'est un modèle 1930, je crois, si je ne m'abuse. Donc elle avait fait... cette voiture, elle est complice de pas mal de hold-up. Et Al Capone circulait en Hotchkiss déjà. Al Capone est connu pour... Voilà, Kima l'Alfa Romeo, la Giulietta et la Giulia. C'était toute la Camorra et tous les clans des Siciliens, ils circulaient avec. Et la Hotchkiss, elle est dans cette lignée-là, en fait. C'est elle qui a ouvert un peu la palme. Et pourquoi, tu me diras, il circulait dans cette voiture? La particularité de cette voiture, c'est pas ça, c'est que dans le temps, c'était une voiture qui est extrêmement puissante par rapport aux autres. Deuxièmement, c'était une voiture qui avait des roues qui ne se gonflaient pas, donc elle ne pouvait pas recevoir des balles. C'est comme les vélos, on ne pouvait pas leur crever les pneus. Ils tenaient pour le... Alors, et justement par la suite, l'État américain, c'était, si je ne m'abuse, c'était Fitzgerald Kennedy. Il avait cette voiture comme voiture officielle rallongée parce que les gardes-corps pouvaient se positionner juste ici et il y avait des espèces de manettes dans le temps pour qu'ils puissent tenir. On pourra la voir ça. نقولوا زاد اللي كانوا السراق نجموا يحلوا الباب فيسع وينقزوا ويقعدوا واقفين غاديك سي لو فو ومن بعد يدخلوا في الكهرباء رابيدمون هكا ولا. Bah oui, c'est sur le choix, il doit être on parlait toujours d'Al Capone, mais on associait toujours l'image d'Al Capone à Hotchkiss. D'accord. Voilà. C'était quasiment léger, voilà, et c'était quasiment l'égérie de Hotchkiss, Al Capone.
ما نجموش نجيو للستاند للصالون ريتروموبيل الا ما نقفوا على ستاند كيف نتاع لا رولز رويس. C'est une grande histoire avec l'automobile, justement Rolls-Royce, qui en 1900, justement, Henry Royce, Royce, il se déplaçait pour son travail dans une voiture et il se plaignait de circuler dans une voiture qui faisait beaucoup de bruit, qui fumait, qui n'avait aucune souplesse, aucun confort. Il a décidé d'étudier un véhicule qui serait souple, confortable, silencieux et sans vibration. Ou justement, il a créé la Rolls-Royce. Mais je crois que je vais avoir une meilleure idée avec quelqu'un qui va me montrer ce qu'il y a sous le capot de cette Rolls-Royce. Alors, monsieur, expliquez-moi ce que vous montrez à l'instant exactement. Alors je vous ai ouvert ce capot pour que vous puissiez admirer la qualité de ce moteur de 2025 qui est d'une beauté et d'une fiabilité exceptionnelle. On peut faire jusqu'à 500 000 km avec un moteur comme celui-ci. 500 000 ? Oui, absolument. À une vitesse approximative de 120 km/h ? Au maximum. Cette auto va jusqu'à 100-120 km/h, mais dans des conditions extrêmement favorables. Voilà, c'est une puissance de combien pour un moteur pareil ? C'est une centaine de chevaux. Oui. Alors comme c'est un moteur qui est à soupape latérale, oui. Il a une puissance importante à bas régime. D'accord. Et je vois là qu'il a été construit en 1935. En effet. C'est quand même une voiture qui a quelques années d'âge. Absolument, mais elle a été restaurée il y a 2 ans par un restaurateur anglais. Oui. Et le propriétaire actuel est très heureux d'avoir acheté cette splendeur. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est ces pièces, justement, ces outils qui sont à côté du moteur. Comment vous expliquez qu'on puisse trouver des clés juste à côté d'un moteur d'une Rolls-Royce ? Alors en fait, l'idée et la philosophie de Rolls-Royce à cette époque, c'est d'avoir l'ensemble de l'outillage nécessaire à la mise en route ou la réparation, petite réparation bien évidemment, que le chauffeur pouvait réaliser s'il y avait une panne ou quelque chose qui pouvait arriver. C'est très astucieux, je trouve, c'est la première fois que je vois ça. Absolument, c'est exceptionnel. Et toutes les voitures sont comme ça, donc... Presque toutes. Bien d'autres véhicules de ce style ont la boîte à outils sous le siège avant. Et le chauffeur est là pour s'occuper de l'automobile pendant que les propriétaires sont à l'arrière et peuvent discuter tranquillement dans le calme, dans le silence et avec éventuellement une petite boisson qui est dans le petit bar. En plus, voilà. Parce qu'il y a un bar aussi à l'intérieur. Mais si on trouve des outils, ça ne veut pas dire pour autant que Rolls-Royce n'est pas fiable. Parce que quand on dit Rolls, c'est Rolls-Royce, c'est quand même son nom se passe de tout commentaire. Absolument. En effet, c'est pour pallier à toute éventualité. Parce que bon, même si c'est une Rolls-Royce, tout peut arriver. Le zéro n'existe pas. Voilà. Et donc... c'est en cas où, mais si vous regardez l'état des outils, on voit bien qu'ils n'ont pas été utilisés. On les voit, c'est vrai. Et si on jetait un coup d'œil à l'intérieur, monsieur, alors c'est une voiture qui se prépare à prendre combien de personnes au juste ? Alors, vous allez voir qu'à l'arrière, il y a des strapontins, et donc on peut mettre jusqu'à 5 personnes à l'arrière et 2 personnes à l'avant. 5 personnes à l'arrière ? Absolument. Donc toute une famille ? Oui. C'est une voiture spéciale famille nombreuse, alors. Voilà. Je vais vous ouvrir. Voilà. Pardon. Alors, pardon. Et vous avez les fameux bars, donc si je vois bien, là... Le bar est ici. Donc on voit les bars pour pouvoir servir des boissons à messieurs, dames. Oui. Le summum du luxe et de la classe. Voilà, et je vais vous préparer le strapontin. Si c'est pas génial ça. Voilà. Donc 5 personnes à l'arrière et 2 à l'avant. Et 2 à l'avant. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ces informations. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je vois quelque chose qui manque ici. Est-ce que c'est un réservoir, un bouchon ? Qu'est-ce qui manque, Hatem ? C'est le bouchon du radiateur qu'on a dû certainement enlever pour éviter le vol de ce bouchon-là. Tout comme
le fanion du drapeau, parce que c'est une voiture officielle. Et comment je l'ai su, je ne connais pas l'historique, c'est le chef de mission diplomatique. Ah, le fameux CMD, chef de mission diplomatique. Je n'avais pas vu ça, tu as vraiment le coup d'œil, Hatem. Cette voiture identique était à Tunis et aujourd'hui elle est la propriété d'un grand collectionneur. في c'est un collectionneur automobile et معروفين هما واحنا في الروبريك نتاعنا نتاع الفواتور دو كوليكسيون 100% تنلقاوها de toutes les manières. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs en Tunisie, on va la retrouver, mais c'est une belle voiture aussi. Elle a beaucoup de chiens, comme on dit. Oui, avec des ailes bien galbées à l'avant, avec un capot moteur plongeant en profilé et qui est inscrit en V. Donc avec un pare-brise vertical, carrément. Et des phares, on dirait des yeux qui sortent de leur orbite. Les phares, comment ils sont? On appelle ça les phares à crapaud. Les phares à crapaud, tout à fait. On dirait des crapauds d'ailleurs. ونرجعوا للسيارات نتاع الامريكان اللي نحبهم برشا. هذه سي une Chrysler des années 60 aussi. C'était la Dolce Vita aux États-Unis aussi. On ne peut pas échapper au Dodge, au Chrysler des États-Unis. Et la Buick de 1947, qui est une très très bonne voiture, très solide aussi, et qui a fait justement la belle époque dans les années 40-50 aux États-Unis. Des voitures très très grandes qui ont en général deux grandes banquettes ou une seule banquette. Elle est séparée d'en haut, mais en général, la banquette est une banquette single qui peut prendre jusqu'à 3-4 personnes à l'avant. Interdit ou pas, je ne sais pas. À l'époque, je ne sais pas comment c'était, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des voitures qui peuvent prendre jusqu'à 8-9 personnes dans son habitacle. Et pour ne pas changer, on aime bien les Rolls. On vous a montré déjà une Rolls. C'est une Rolls de 1937. Qui est une voiture magnifique et voilà, donc je vous invite à la regarder, à l'admirer. C'est une Phantom 3 coupée, une voiture qui peut se vendre jusqu'à 40 000 euros. Le prix présent, on va faire la bise à mademoiselle déjà, je sais que tu fais un peu. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Tiens, attends. الكربة هذه حلوة، ما زلت ما نعرفش شنو هي على خاطر عمري ما شفتها وما يظهرليش كنت مولودة وقتها تعملت عشرات السنين قبل ما نتولدوا. لكن الحاجة اللي عجبتني من بعد تنوريوها لكم مكتوبة على كل عجلة gauche ou à la droite. Ça c'est magnifique, on va vous montrer ça tout à l'heure. Comment ça se fait يا اخي من العجلة اليمين تنجم تكون مش كيما العجلة اليسار حاتم زعما؟ Tout simplement, c'est au niveau de la fixation de la roue في الموyeu avec ta main côté gauche. Mais cette voiture, elle vient d'Alger. Cette voiture, elle est en 1930, elle appartenait à un avocat français installé donc en Algérie et il avait acheté, c'est une Roche Schneider qui était c'est une 26.6, une 6 cylindres et elle appartenait à un avocat français installé à Alger et la particularité, regarde ce qu'il y a la casquette de pare-brise à l'avant et il y a une séparation entre l'habitacle et la partie avant du chauffeur et donc elle est en version limousine, mais ce qui m'impressionne c'est comment elle a été retapée à neuf. J'avais vu cette voiture là il y a une dizaine d'années si ma mémoire est bonne, elle était au salon de Genève et cette voiture n'était pas dans cet état là. Maintenant je viens de voir, je suis en train de lire sur l'écriteau, le panneau, qu'elle vient d'être retapée, mais c'est extraordinaire la qualité de travail, c'est un travail d'horloger, d'orfèvre exactement. Si on pouvait voir l'intérieur et pour voir cette séparation surtout entre l'habitacle, si vous voulez, qui est divisé en deux. L'habitacle est divisé en deux, étant donné que l'empattement de la voiture le permet de moyeu arrière vers le moyeu avant. Donc ce qui fait que l'empattement permettait d'avoir une habitabilité extraordinaire. Mais ce qui m'impressionne d'autant plus, c'est un peu le tableau de bord. Le tableau de bord avec les inserts, il est tout en bois, avec des inserts. Tout à fait. Et regardez l'ergonomie un peu du tableau de bord. C'est extraordinaire. Volant à droite. Volant à droite toujours. Dans ces voitures-là, la conduite était à droite au départ. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'à l'arrière, il y a une banquette et il y a un siège passager. Pourquoi le siège passager? Strapontin. Le strapontin était pour la secrétaire qui a accompagné l'avocat et qui devait donc prendre des notes. Voilà. Dans le temps, c'était des sténodactylos. Donc elle avait, on appelait, c'est d'où l'appellation le secrétaire. D'accord. Le secrétaire qu'on a à la maison.
l'appellation elle est venue dans le temps, les voitures donc, comme celle-ci avaient ce qu'on appelle des secrétaires dans l'habitacle. Et est-ce qu'ils avaient des bodyguards aussi? Parce que je vois que l'endroit est le seuil est très grand. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on mettait les pieds, ça servait de racler la boue sous les sols. Voilà, pour que l'habitacle... Donc, comme vous voyez, c'est rêche, justement, pour que la boue ne puisse pas aller à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Oui, tout à fait, mais bon, ça reste quand même une voiture exceptionnelle. Hein. Et même un petit endroit pour mettre des magazines, je vois éventuellement, ou une petite veste. À l'arrière et à l'avant. Mais regardez les rideaux latéraux. C'est magnifique quand même, ces petits détails. Les rideaux, tout à fait. On appelle ça des rideaux de courtoisie. Voilà, on appelle ça des rideaux de courtoisie. On va l'expliquer pourquoi. Les rideaux de courtoisie, c'est aussi par discrétion. Voilà. Voilà. Et dans le temps, on n'appelait pas des rideaux par soleil, on appelait ça des rideaux de courtoisie. Pour ces dames. La mallette, mais qui est incorporée. Le coffre, c'est vraiment une grosse mallette, mais qui est incorporée à la voiture. Et qui reprend la teinture de la voiture. On voit que tout le monde est habillé à la Blues Brothers. Là, comment ça se passe cette histoire? Ça a été fabriqué par Renault dans les années 86. Renault s'est installé aux États-Unis. Il a voulu s'implanter. Cette implantation ne s'est pas très bien déroulée. Au bout de quelques années, ils ont fermé leur usine qui s'était associée avec AMC. Ils ont fait une voiture qui s'appelle la Renault 9 sur une base de Renault 9 Renault 11 avec un moteur de Renault 20. Ils ont fait cette voiture qui est une voiture décapotable qui n'a jamais été fabriquée en France et que des fous comme nous, on récupère aux États-Unis, on rachète. On fait venir des États-Unis, on les fait homologuer en France et en fait on roule avec. Khratna le stand de Citroën pour voir une voiture qui ressemble beaucoup à une œuvre de Picasso. Je vois beaucoup de couleurs, du jaune, du vert, du rose, du rouge. C'est quoi cette voiture Hatem que je n'ai jamais vue, très peu ordinaire? Ça reste quand même une voiture électrique avec de 300 chevaux, avec deux moteurs électriques qui développent tous les deux 300 chevaux. C'est la Survolt, donc c'est une émanation du programme de Citroën donc, en électrique. Quoique, voilà, moi je reste très sceptique quant à la voiture électrique parce que c'est un long débat. Je reste quand même très attaché au moteur. Donc à l'odeur de l'essence. Voilà, de l'essence. C'est un prototype qui n'est pas destiné à la commercialisation. Qui dit prototype dit donc extrapolation vers le produit de série. Ça, c'est un prototype en termes d'image extraordinaire pour Citroën parce que ça a une ligne avant-gardiste d'une part, futuriste, et d'autre part, c'est une technologie que Citroën essaye d'adopter et va certainement dans les années à venir à installer et instaurer dans son catalogue. Maintenant, encore est-il, c'est que c'est une voiture qui a 300 chevaux, mais toujours, d'ailleurs, je n'arrête pas de me faire un peu taper sur les mains parce que j'ai dit toujours, le problème, l'électrique c'est bien, mais l'autonomie c'est pas bien, et surtout ces batteries, elles viennent d'où? Le lithium. Où est-ce qu'on le jette et d'où on le ramène? نقعدوا باقي في الستاند سيتروين نتاع ريترو موبيل وباش نشوفوا une voiture mythique aussi, la GS حاتم qui a des couleurs très sympathique. D'ailleurs, on voit beaucoup de flèches. Alors, c'est quoi cette histoire de GS X2 aux flèches 1976? Pourquoi ces flèches? C'est quoi cette histoire? C'est une énigme, non? C'est une énigme parce que c'est un artiste peintre qui a décoré un peu cette voiture. Donc, c'était un exercice de style, on va dire. Donc, ça reste quand même une voiture qui a fait les beaux jours des pères de famille, la GS. Des membres de ma famille en ont possédé aussi une et j'imagine qui n'en a pas une, des GS. Mais ça reste quand même un exercice de style. Elle est en excellent état. Elle vient certainement du manoir ou bien du musée de Citroën. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Comme on dit, pour Rétromobile 2012, il y a des surprises qui sont extraordinaires. Et comme surprise, on parle de voitures de collection, on parle de mythes dans l'automobile. Et je suis avec un des grands mythes, un des plus grands pilotes qu'on ait connu, Max Cohen-Olivard. Max Cohen-Olivard, multiple participant aux 24 heures du Mans et surtout avec qui je me suis bien battu sur les circuits. Oui, au Maroc. Au Maroc. Exactement. La particularité, Max est extraordinairement jeune et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. C'est un pilote émérite qui a couru sur Porsche, qui était pilote officiel Porsche. Avec les Porsche 962. Ce sont les Porsche les plus rapides qu'il y a eu au Mans. Hein. C'était des voitures qui roulaient à 370 km/h. Voilà. Donc c'était de belles autos, on a eu de bonnes années.
Donc c'est toujours agréable de venir à Rétromobile parce qu'on y voit de belles voitures de l'époque, surtout des voitures de compétition, c'est ce qui m'intéresse le plus. Max, combien de 24 heures du Mans as-tu participé? J'ai fait 23 fois les 24 heures du Mans, la première en 1971 et la dernière en 2001. Et la dernière en 2001, c'était sur Une Porsche GT3 RS, voilà, c'est des Porsche en GT. Et moi, je vais te rappeler qu'elle était aux couleurs de Primagaz. Non, la dernière, non. Les Porsche 962 étaient aux couleurs de Primagaz parce que pendant 10 ans, on était avec Primagaz. Donc c'était avec les Porsche 962. Vers la fin, c'était les Porsche allemandes de Cycle. Et tu courais justement avec Hans Stuck, non? Non. On a eu, dans l'équipe de Primagaz, il y avait eu des pilotes assez célèbres qui ont porté un petit peu les couleurs de Primagaz. Jean-Louis Ricci. Oui, il y a eu Jean-Louis Ricci, il y a eu Henri Pescarolo, Claude Ballolena, Bob Volek, Paul Belmondo, voilà, il y avait pas mal de monde, quoi. Et justement, je vais vous... Surtout Pierre River qui a été le pilote de Primagaz, surtout. Il lui a fait 22 fois les 24 heures ou 23 fois aussi. Je profite du passage, et puis en fait du passage, bien évidemment Max Cohen-Olivard est toujours présent dans les grands rendez-vous internationaux. Et là, je vais lui donner une grande première, il n'est pas au courant, je vais l'annoncer officiellement sur TWT, c'est que TWT va être présente pour le Grand Prix de Marrakech, le Race of Morocco. Et nous allons être présents en grande pompe, justement, pour offrir à notre pays ami et frère, le Maroc, des retombées médiatiques exceptionnelles. On a toute une équipe de choc qui va être sur place. Comme on vous l'a dit, une voiture, c'est pas seulement des pneumatiques, un moteur, un châssis, c'est aussi des miniatures, c'est des accessoires, c'est aussi l'entretien des voitures, l'entretien du cuir par exemple. Hedaya, c'est le numéro 1 des produits d'entretien et de rénovation du cuir. Comme Sayarat, Jild, vous pouvez les réparer, vous pouvez les entretenir. Fama des shampoings, fama des fixateurs, qui matchoufou, plusieurs couleurs aussi, des savons nettoyants pour nettoyer vos sièges. C'est très important d'entretenir une voiture. Vous m'avez montré un livre, monsieur, qui est exceptionnel, parce que vous ne faites pas seulement les livres qui sont neufs, vous faites aussi de l'occasion et des livres d'exception et des pièces rares comme celle-ci. Alors parlez-moi de ce livre de Maserati. C'est un livre officiel de la Maserati de 1955, parce que j'ai fait la fête de toutes les compétitions d'avant 16 à 54. Et alors j'ai fait un livre officiel. Donc c'est fait un cadeau pour tous les pilotes, journalistes de l'année 55. Et aujourd'hui c'est très très rare. Il y avait beaucoup de documentation photographique des voitures, des pilotes de l'or, non? Comme tout le palmarès. C'est très bon le livre parce que c'est du client qui avait la voiture. Ici, il y avait la photo originale de l'époque. Et ça coûte combien un livre pareil? Parce que quand c'est rare, en général, c'est hors de prix aussi. Est-ce qu'on peut avoir une idée peut-être à l'arrière? 959 €. Oui. Mais c'est certainement que ça les vaut. Parce que c'est très très rare, c'est très cher parce que c'est très très rare. C'est pas difficile de trouver une... c'est 999 carrément, donc c'est 1000 €. Oui. C'est une parfaite condition, c'est très très difficile de trouver. Comme vous voyez, de vieux volants qui datent de je ne sais combien, de 1900, certainement 1920, 1930. Vous avez des volants, vous avez des casques de voitures et de motos, de sidecar aussi. C'est un peu le bric-à-brac aussi, qui m'a trouvé le marché, le marché, قطاع الغيار نتاع السيارات القدم. نجموش نحكيو على salon rétromobile, mais غير ما نحكيو كيف على les voitures de collection, les petites voitures de collection. هذه كيما تشوفوا c'est une DS, une vieille DS. فوقها مكتوب هكا Paris Match كيما تشوفوا. فما لا 2 chevaux, une des voitures les plus mythiques. كيف toutes sortes de voitures من القدم من الكمين القدم من الكراهه بكل شيء معناها يظهر لي اللي الناس الكل هنا peuvent trouver leur bonheur, que ce soit en voiture ancienne ou en voiture nouvelle, des voitures miniatures que les collectionneurs ne peuvent qu'apprécier. ستاند اخر جلب الانتباه نتاعنا حلو برشا سي لو ستاند دي رادياتور نتاع لي فواتور دو كوليكسيون. في الستاند هذايا ينجموا يقولوا يعملوا لك الريستوراسيون نتاع الرادياتور نتاعك. يبوف فير دي رادياتور سور ميزور، يعملوا له دي موديفيكاسيون كان تحبوا، ولا لا رينوفاسيون دي ريزيرفوار.
قول قايل واحد علاش يلقى ان ستاند نتاع شابو في صالون ريتروموبيل، لكن نحب نفسركم حاجه لي داندين تقبل يحبوا يلبسوا دي جيلي كيما جيلي هذايا مثال، ولا يلبسوا دي شابو على خاطر ça fait très classe. Justement, c'est l'époque de la Dolce Vita, comme on le disait justement. La Dolce Vita, c'est la belle vie, c'est la belle époque. Et les hommes veulent se faire plaisir, les femmes aussi d'ailleurs, parce que ça c'est des chapeaux pour hommes certes, mais vous avez aussi des chapeaux pour femmes. Et en général, dans une belle voiture décapotable, le mrak tibda lebsa chapeau, ça fait très classe. تلبس اما foulard, un foulard en général à petit pois, à grand pois, ou elle écossais éventuellement, ou elle تلبس un chapeau. Et c'est ça justement qui fait partie de la Dolce Vita. Parmi les accessoires qui sont indissociables des sports mécaniques et des sports auto, les montres, et Tag Heuer est parmi justement les montres qui ont beaucoup fait parler d'elles, parce que Tag Heuer a habillé, si vous voulez, parce qu'on habille un poignet avec une belle montre, il a habillé les plus grands tels que Jackie Hicks, tels que Joe Siffert et compagnie Hatem. Mais surtout aujourd'hui, maintenant, Lewis Hamilton, pilote Formule 1 chez McLaren, est le porte-drapeau de la marque Tag Heuer. Jadis, il y avait Niki Lauda, mais il y avait surtout la fameuse collection Ayrton Senna. Oui. La fameuse collection Ayrton Senna. Il y avait et puis, il faut dire que Tag Heuer a commencé à s'investir en sport automobile initialement avec Steve McQueen. Ah. Pendant les 24 heures du Mans, il y avait par la suite donc Jackie Hicks, Clay Regazzoni, il y avait quasiment tous les Jochen Rindt, l'allemand, Joe Siffert, il y avait vraiment tous les grands pilotes. Le salon fait الدنيا ظلمت وباردة برشا هنايا، ما بقى كان شي طردونا من صالون ريتروموبيل. ما نكذبش عليك عينا على خاطر 3 أيام وإحنا ندوروا باش نوريوكم، باش نمتعوكم بأفضل السيارات، بأفضل لي زاكسيسوار، على لي بيرفورمانس نتاع السيارات هذوما. إن شاء الله كنتوا استمتعتم باللي وريناه لكم. نعطيكم موعد الحلقة قادمة ل TWT Motors إن شاء الله. À très très bientôt et à la prochaine émission. Merci. C'était TWT Motors avec donc la Ford Fiesta, la 3e partie du salon rétromobile. Et n'oubliez pas, surtout, restez accrochés à vos fauteuils. Nous allons vous présenter la semaine prochaine les WTCC exclusivement sur TWT à partir de Marrakech.